चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। पाके क्या पाया है सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये अभागे आज इनके भाग जागे। बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुबर तुम्हारी, तब आई है सवारी। संदेश से आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। दर्शन पाके है अवतारी, धन्य हुए हैं नैन पुजारी। जीवन नैया तुमने तारी, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। निर्धन का तुम धन हो राघव, तुम ही रामायण हो राघव। सब दुख हरना अवध बिहारी, मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। चरण की धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। आरोग्य धन संपदम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन। दीपो हरतु मे पाप दीपज्योति नमोस्तुते। बोलो श्री हरे रामचंद्र भगवान की जय। आद्य शक्ति अम्बे माते की जय। उमापति महादेव की जय। कष्ट भंजन देव की जय। सब संतान की जय। सब भक्तान की जय। श्री सद्गुरु देव की जय। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये।
रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्य राम नाम वराहि कारुण्यजन शरणभय दारुणं नवकल कंदर्प अगणित अमित छबिनव नीलनीत माधव तडित रुचिसु नौमि जनक सुतावर भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम शिरमुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम अजानुभुज सर चापदरसा नाम जित कर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेषमुनि मनरंजनम हृदय कुंज निवास कुरुका आदि गल गल गंजनम मनुजाई राजीव मिली सोवरु सज सुंदर सावरो करुणा निदान सुजान ऋषि हरि तुलसी भवानी पूजी पुनीत उदित मन मंदिर जली सो जानी गौरियनो पुलसिय हर्षुन जाई कहीं मांजुल मंगल मूल माम अंग फरकाना लगे श्री राम जय राम श्री બધા આપણે ભગવાનના ધામમાં કરવાની છે પરંતુ પ્રથમ પૂજનીય દાદા ગણપતિને યાદ પહેલા કરી લઈએ ત્યારબાદ ભગવાનને આપણે યાદ કરીશું ઓમ ગં ગણપતયે નમો નમઃ શ્રી સિદ્ધિ વિનાયક નમો નમઃ અષ્ટ વિનાયક નમો નમઃ ગણપતિ બાપા મોરિયા ઓમ ગં ગણપતે નમો નમઃ શ્રી સિદ્ધિ વિનાયક નમો વિનાયક નમો નમઃ ગણપતિ બાપા મોરિયા ઓમ ગં ગણપતે નમો નમઃ શ્રી સિદ્ધિ વિનાયક નમો નમઃ
અષ્ટવિનાયક નમો નમઃ ગણપતિ બાપા મોરિયા. બોલો શ્રી ગજાનંદ ગણપતિ મહારાજ કી જય. ભગવાનના નામની ધૂન આપણી ભક્તિનો પ્રવેશ દ્વાર. ધૂનમાં આપણે બધા સામેલ થઈશું. બેઠા છીએ તનથી, ભક્તિમાં જોડાઈશું મનથી. તો રામ નામ ધૂન આપણે બધાએ બોલવાની છે. રાજા રામ રામ રામ, સીતા રામ રામ રામ, રાજા રામ રામ રામ, સીતા રામ રામ રામ, રાજા રામ રામ રામ, સીતા રામ રામ રામ, રાજા રામ રામ રામ, સીતા રામ રામ રામ. मेरे राम राम राम, मेरे श्याम श्याम श्याम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, રાજા રામ રામ રામ, સીતા રામ રામ રામ, રાજા રામ રામ રામ, સીતા રામ રામ રામ. मेरे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे શ્યામ શ્યામ શ્યામ, રાધે શ્યામ શ્યામ શ્યામ, રાધે શ્યામ શ્યામ શ્યામ, રાધે શ્યામ શ્યામ શ્યામ. हरे राम राम राम, सीता હરે રામ રામ રામ, સીતા રામ રામ રામ, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, હરે રામ રામ રામ, સીતા રામ રામ રામ, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, હરે રામ રામ રામ, જય હો. હરે રામ રામ રામ, સીતા રામ રામ રામ, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, હરે રામ રામ રામ, સીતા રામ રામ રામ, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, હરે રામ રામ રામ, સીતા રામ રામ રામ. राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे गोपाल
ભગવાનનું નામ. કળિયુગમાં છીએ આપણે બધા. સતયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપરયુગ વીતી ગયા છે. ભગવાનના યુગ હતા. હોમ, હવન, જપ, તપ, વ્રત, ઉપવાસ દ્વારા ભગવાનની પ્રાપ્તિ થતી હતી. કલયુગમાં રામાયણમાં સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે કલયુગ કેવલ નામ આધારા. ફક્ત ને ફક્ત ભગવાનના નામનું રટણ કરે એ પણ કલયુગમાં ભવસાગર તરી જાય છે. કોઈ મોટા કશા જ પ્રયત્નની જરૂર નથી એવું સ્પષ્ટ રામાયણમાં કહ્યું છે. અને એનું જે સુપ્રસિદ્ધ ઉદાહરણ છે આપણા હનુમાનજી મહારાજ. શંકર સ્વયં કેસરી નંદન, શિવ કે જે કૈલાસ પર રહે છે, અતિ વહાલું છે રામનું નામ. શિવના હૃદયમાં છે રામ નામ રૂપી ગંગા. સંપૂર્ણ રામચરિત માનસ હૃદયમાંથી પ્રગટી માતા પાર્વતીને મળ્યું. અને ત્યારબાદ વાલ્મીકીજી કરોડ મંત્રમાં 100 કરોડ મંત્રમાં લખે છે આપણી આ રામાયણની કથાને. 100 કરોડ મંત્રમાંથી ફક્ત 2 જ અક્ષર શ્રેષ્ઠ તારવ્યા અને જેને કહ્યું છે રામ. અને માટે આપણે બધા રામ નામ સત્ય એ સૂત્ર અંતે અપનાવીએ છીએ કે જીવનમાં જીવતે જીવ પણ સત્ય છે, એટલે કે હરિનું નામ સત્ય છે, જેને જે શ્રદ્ધા છે તે. સંસ્કૃતમાં લખ્યું, દેવલિપિમાં વાલ્મીકીજીએ એ ગ્રંથ લખ્યો. એ ગ્રંથનું નિર્માણ આપણા તુલસીદાસે કલિયુગમાં ભગવાનની કૃપાથી અવધી ભાષામાં દોહા રૂપે લખી છે. અને એ 7 સોપાનમાં 7 અધ્યાયમાં લખી છે. અને એમાં આપણે જે ગાન કરવાનું છે એ છે રામાયણનો 5મો અધ્યાય. બાલકાંડ ભગવાનના જન્મથી લગ્નની વાત. અયોધ્યાકાંડ બીજો કે જેમાં ભગવાન અવધમાં 4 ભાઈ સાથે પરણીને આવે, રાજ્ય શાસન, સુખ સમૃદ્ધિ વગેરેની વાતો. સુખ પાછળ દુઃખ, રઘુકુલની સદા ચલી આવી, પ્રાણ જાય વચન ન જાય, ભગવાનને વનમાં જવાની વાત આવે. અરણ્ય વનનું નામ છે 3જો અરણ્યકાંડ. ભગવાન વનમાં પ્રસ્થાન કરે. ભગવાન છે માટે વનમાં જવાનું છે. 14 ભુવનના સ્વામી છે, 14 વર્ષ જવાનું છે. બંદર ભાલુ એ કોઈ સામાન્ય નથી. સંત મહંત દેવતા અવતાર ધર્યો છે ભગવાનના દર્શન માટે પૃથ્વી પર. અને માટે ભગવાન વનમાં જાય છે. અત્રિ ઋષિને મળે, વાલ્મીકીજીને મળે, અગસ્ત્યને મળે, સત્સંગ વગેરે જ્ઞાન શક્તિ સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કરે, ચિત્રકૂટમાં રહે, ત્યાંથી આગળ વધી પંચવટીમાં રહે. સુરપનખાની ઘટના બને કે જે રાક્ષસ સંહારના બીજ એ ઘટનામાં રોપાઈ જાય, કે જે કામ ભગવાનને કરવાનું છે. અને એ કામ માટે ભગવાન માયાવી સીતાની રચના કરે. અગ્નિ દેવતાને સીતા માતાને સોંપી દીધા. અને એ માયાવી સીતાને રાવણ ઉપાડી જાય. માની શોધમાં ભગવાન વન ફરે. ફરતા ફરતા મારી ઝૂંપડીએ રામ ક્યારે પધારે. એ સબરી માતાની ઝૂંપડીએ ભગવાન સબરીને નવદા ભક્તિનું જ્ઞાન આપીને ત્યાંથી આગળ વધે છે. ભક્તિ એટલે શું? પ્રથમ ભગતિ સંતન કર સંગા, દૂસરી રતિ મમ કથા પ્રસંગ. ભગવાન સમજાવે છે કોને? સબરીને. કોના માટે? આપણા માટે. સજ્જનનો સંગ કરીએ તો ભક્તિ થઈ જાય. ભગવાનની કથામાં રસ હોય તો એ ભક્તિ થઈ જાય. જે મંત્ર જાપમાં આપણને શ્રદ્ધા છે, દ્રઢતાપૂર્વક એનું રટણ કરીએ એ પણ ભક્તિ કહેવાય. અમાન થઈને, મોટા થઈને નહીં, પણ શું કર્યું, કેટલું કર્યું, ગણના કરવાની જરૂર નથી. કર્મ કરીએ એમાં કપટ ન ભળે તો પણ ભક્તિ થઈ જાય. અને પારકાના અવગુણ ન જોઈએ તો પણ ભક્તિ થઈ જાય. સંત કે સજ્જન છે અને ભગવાન પોતે જ કહે છે કે મારાથી પણ અધિક માન આપો તો એ પણ ભક્તિ છે. વગેરે વગેરે દ્વારા સબરી માતા સાથે સત્સંગ કરી ભગવાન આગળ વધે અને આગળ આવે છે કિષ્કિંધા વન, જેનું નામ છે 4થો અધ્યાય કિષ્કિંધા કાંડ. વારીનો ભગવાન વધ કરે છે. સુગ્રીવ સાથે મિત્રતા કરે છે કે જેના સેનાપતિ તરીકે હનુમાનજી હોય છે. અને અહીંયા હનુમાનજીની મુલાકાત થાય છે. અને એ મુલાકાતમાં અને હવે સીતા માતાને શોધવાનું કામ જે કરવાનું છે
એ કામ માટે 4 દિશામાં ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ, પશ્ચિમ 15 બાલુની હજારો લાખો કરોડોની સેના મોકલવામાં આવે છે. અને આપણા હનુમાનજીને કઈ દિશામાં જવાનું છે? તો દક્ષિણ દિશામાં. અને આપણા ચાલીસામાં એવું આવે છે, પ્રભુ મુદ્રિકા મેરી મુક્ત માહી જલદી લાગી ગઈ અચલ ચેનાઈ. રામકાજ માટે તમારો અવતાર છે એવું જ્યારે સાંભળ્યું હનુમાનજીએ ત્યારે રામકાજ કરવા પર તાકાત નાખી ગયા છે. 100 યોજનનો સમુદ્ર ઓળંગવાનો છે. રામ પોતે ઈશારો કરી મુદ્રિકા આપે છે. રામ નામનું સામર્થ્ય હનુમાનજીને ખબર છે. મુદ્રિકા મુખમાં મૂકી છે. આપણી જે મુખ્ય 9 ઇન્દ્રિય કહીએ છીએ અને પછી 11 કહે છે, એ બધામાં જેટલામાં ભગવાનનું, કારણ કે એ દેહને જવાના માર્ગ છે, એ બધા આત્માને જવાના માર્ગ છે, બધી ઇન્દ્રિયો. અને એમાં જો ભગવાનનું નામ મુકાય, રામાયણ તો એમ જ કહે છે કે આપણો ઉમરો હોય, ઉમરે દીવો મૂકો, ઘરમાં પણ અજવાળું થાય અને બહાર પણ થાય. તો આપણા શરીરનો ઉમરો કયો? તો કે છે આપણી જીભ. અને જીભમાં ભગવાનનું નામ રટાય, અંદર પણ જાગૃતિ આવે, બહાર પણ આવે છે આપણામાં. વગેરે વગેરે વાતો આપણા રામાયણમાં સમજાવી છે. ભગવાન હનુમાનજી કહે છે કે એ જીભમાં મારે દીવો પેટાવો છે, ને રામ નામની મુદ્રિકા મુખમાં મૂકી દીધી છે હનુમાનજીએ. અને એ મુખમાં મૂકી અને રામકાજ માટે અવતાર છે સાંભળીને પર્વત આકારના થઈને રામેશ્વરના કિનારેથી ઉડીને જવાનું છે. ક્યાં? તો લંકામાં, દક્ષિણ તરફ, કે જ્યાં સીતા માતાને રાવણ ઉપાડી ગયો છે. આખો દરિયો ઓળંગવાની જે વાત છે, અને ઓળંગીને પાછા ચૂડામણી માતાજીનું લઈને પાછું આવવાનું છે. આ ઘટના એટલે આપણો સુંદરકાંડ, જે રામાયણનો 5મો અધ્યાય, રામાયણનું હૃદય કહેવાય છે. હૃદય એટલા માટે, ચારો જુગ પર તાપ તુમ્હારા હે પરસિદ્ધ જગત ઉજિયારા. આપણે બધા આ યુગમાં છીએ. પવન જેનું તન છે, પવન જેનું બળ છે. દરેક પ્રાણીને જીવવા માટે શક્તિ તો પવનની જ જરૂર છે ને. આત્માને મર્યા પછી ઉડવા માટે શક્તિ તો પવનની જ જરૂર છે ને. બીજું કોઈ શક્તિ કામ લાગવાની? એ પવનદેવની આજે આપણે આરાધના કરવાની છે. એ 5મો અધ્યાય સુંદરકાંડ. નામ સુંદરકાંડ કેમ? એ પ્રશ્ન આપણે પછી સમજીએ. 6ઠો અધ્યાય લંકાકાંડ, કે જેમાં યુદ્ધ થાય છે. આપણે બધા જાણીએ છીએ, રામ રાવણ યુદ્ધ. 31 બાણ છોડ્યા, રાવણ વધ થતો નથી. વિભીષણ કહે છે નાભીમાં અમૃત છે. 32મું બાણ, રાવણ વધ. અને ત્યારબાદ પુષ્પકમાં બેસીને ભગવાન પોતાના બધા અનુયાયીઓ સાથે અવધમાં પાછા ફરે. એ 7મો અધ્યાય, એને ઉત્તરકાંડ કહેવાય. એ 7મો અધ્યાય ઉત્તરકાંડ. આ છે રામાયણના કાંડ. હવે નામ સુંદરકાંડ આ અધ્યાયનું શા માટે, અને એનું જ સૌથી વધુ ગાન શા માટે કરવામાં આવે છે? તો હનુમાન ચાલીસામાં કહ્યું છે કે હોતન આજ્ઞા બીનું પૈસારે. હનુમાનજીના દર્શન ન કરીએ તો રામજી દર્શન સ્વીકારતા નથી. કોઈ પણ ધામ હનુમાનજીનું છે, આપણે 1000 વાર દર્શન કેમ ના કરીએ? સિયારામ કે રામ નથી બોલ્યા તો હનુમાનજી કહે છે કે ભાઈ દર્શન રિજેક્ટેડ, એમ કહીને આપણને કહી દે છે. કારણ કે આમાં જ એવું કહ્યું છે કે રામ કાજ લગી તવ અવતારા સુનત હી ભયઉ પર્વત આકાર. હનુમાનજી પર્વત આકાર કરે છે, રામકાજની સેવા છે એવું સાંભળીને. નામ સુંદરકાંડ એટલા માટે, ભક્તની સેવા. કોની? હનુમાનજીની. કોના માટે? ભગવાન માટે. બીજું કારણ, સેવા હંમેશા સુંદર હોય, ગમે તેની જ કેમ ન હોય. કારણ કે ભગવાન જેમ કહે છે કે મારો સાચો નાતો સેવકનો જ છે, બીજા કોઈ નાતા ભગવાન અપનાવતા નથી. એ સેવક તરીકેનું નાતું ભગવાને અપનાવ્યું છે. બીજું કારણ એ છે કે આ જ અધ્યાયમાં વિભીષણને રામ મળે છે ને. આમાં જ શ્રી રામા શરણમ મમ કરતો વિભીષણ રામ પાસે છે. આ જ અધ્યાયમાં હનુમાનજીને સેવાનું કામ મળે છે.
સીતા માતા સુંદર છે એવું પણ કહે છે, અને ઉપરાંત હનુમાનજીને સીતા માતા પણ મળે છે. એ પણ ઘટના સુંદર છે. સુંદર સુંદર ઘટનાઓનું સંકલન તો છે, પણ આ આરાધનામાં કરુણા, વિરહ, વ્યથા, દુઃખ, આંસુ પણ એટલા જ સમાયા છે. તો કોણ રડે છે? સૌથી પહેલા જગતજનની જગદંબા જાનકી અશોક વાટિકામાં વ્યથિત હૃદય રડી રહ્યા છે. એમનું દુઃખ જોઈ હનુમાનજી જ્યારે વિભીષણ સમક્ષ વાત કરે રામકથાની, ત્યારે ખૂબ રડી પડે. સીતા માતાને અશોક વાટિકામાં જુએ ત્યારે રડી પડે છે. અને એ સમાચાર લઈ જ્યારે રામ પાસે જાય ત્યારે તો ત્રાહી ત્રાહી કરીને ભગવાનના ચરણે પડી જાય. ભગવાન ઊભા કરવા માટે હનુમાનજી ઊભા જ ન થાય ને માથે હાથ મૂકવો પડે વગેરે વગેરે ઘટનાઓ આપણા સુંદરકાંડમાં છે. પરાક્રમની ગાથા નથી, વીર ગાથા નથી, પણ કરુણ ગાથા છે અને સેવાની ગાથા છે વગેરે વગેરે છે આપણા સુંદરકાંડમાં. એની વાત કરીએ તે પહેલા આપણે હનુમાનજીને આમંત્રણનું ભજન ગાવાનું છે. આયોજક પરિવારે કંકુ ચોખાના બધાને તિલક કરી દેવાના છે. તિલક માટે ઊભા થવાનું છે. અંકુનાથી ભાઈઓ ને બહેનોને બધાને આંખથી તિલક કરી દેજો. અને તિલક થાય ત્યાં સુધી આપણે હનુમાન દાદાના આમંત્રણનું ભજન ગાઈએ છીએ. ભજન આપણે જીલવાનું છે બધાએ. રામ ભક્ત પ્યારા હનુમાન સુંદર કાંડમાં પધારજો. રામ ભક્ત પ્યારા હનુમાન સુંદર કાંડમાં પધારજો. અંજનીના જાયા હનુમાન અમારા પાઠમાં પધારજો. અંજલિના જાયા હનુમાન અમારા પાઠમાં પધારજો. હૃદય કમળમાં સન જમાવજો. હૃદય કમળમાં આસન જમાવજો. હાથમાં કરતાલ લઈ તાલ મિલાવજો. હાથમાં કરતાલ લઈ તાલ મિલાવજો. આપનું ધરું છું ધ્યાન સુંદર કાંડમાં પધારજો. આપનું ધરું છું ધ્યાન સુંદર કાંડમાં પધારજો. વક્તા અને શ્રોતાના હૈયા હરખાવજો. કાને સોતાના હૈયા હરખાવજો. રામ તળી સાચી ભક્તિ સમજાવજો. રામ તળી સાચી ભક્તિ સમજાવજો. કરવા હરી રસ પાન અમારા મનમાં પધારજો. કરવા હરી રસપાન અમારા કાંડમાં પધારજો. બળ અને બુદ્ધિ સણા તો ભંડાર છો. બળ અને બુદ્ધિ નાના તો ભંડાર છો. અષ્ટસિદ્ધિ નવનિધિ દેનાર છો. અષ્ટસિદ્ધિ નવનિધિ દેનાર છો. માતા જાનકીએ દીધું વરદાન અમારા પાઠમાં પધારજો. જાનકીએ દીધું વરદાન અમારા કાંડમાં પધારજો. જ્યારે જ્યારે રામજીની કથા વંચાય છે. જ્યારે જ્યારે રામજીની કથા વંચાય છે. ત્યારે ત્યારે આપનું પ્રાગટ્ય થાય છે. ત્યારે ત્યારે આપનું પ્રાગટ્ય થાય છે. Hare Rama 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 Sita Rama.
ગીતામાં તો એનો સાર છે જ, પણ રામાયણમાં પણ સાર લેવામાં આવે છે. બેન, બધાને તિલક કંકુ ચોખાના બધાને કરજો. પુસ્તક હાથમાં લઈ લેજો અને લીટી નંબર 7 મળી બધાને. જુઓ તો જરા શું લખ્યું છે? કહી છે પતે સુનો હનુમાના આજો પ્રસાદી રહેવું બલવાના. તમે બલવાન છો, ચૂપ કેમ છો? જામવંતજી કહે છે. કોની તાકાત છે સમુદ્ર ઓળંગવાની? પછી એમ કહે છે પવન તનય બલ પવન સમાના બુદ્ધિ વિવેક ધરી જ્ઞાન નિદાન. હે બજરંગી, તમારું તન પવનનું છે, બલ પવનનું છે, બુદ્ધિ વિવેક જ્ઞાનમાં તમે નિદાન છો. જો વખાણ કેટલા બધા કરે. હજુ પણ કહે છે કવન સુકાજ કઠિન જગમાઈ જો નહીં હોઈ તાત તુમ પાઈ. આપણે પણ પ્રાર્થના કરી શકીએ હનુમાનજીને કે હે હનુમાનજી, દુનિયામાં એવું કોઈ કામ નથી કે જે તમારા માટે કઠિન હોય, પણ એનાથી પણ હનુમાનજીને સંતોષ થતો નથી. હવે શું બોલવામાં આવશે? રામ કાજ લગી તવ અવતારા સુનત ભય ઉપર બતાવા. હે બજરંગી, તમારો અવતાર તો રામકાજ માટે થયો છે, સાંભળીને પર્વતાકારના થયો છે. આ વાતથી હનુમાનજીની શક્તિ જાગૃત કરવાની. હવે આપણે આરાધના કરીએ છીએ અને આપણે પ્રાર્થના પણ કરવી છે, આશીર્વાદ પણ મેળવવા છે, એવી બધી આપણી ઈચ્છા છે, બરાબર? તો એ પ્રાર્થના માટે 31નું પાનું જુઓ, પાન નંબર 31. આમ તો ઘણી બધી કથા છે અંદર, સમજાવીએ તો સમય વધારે જાય, પણ એની કથા ફરી ક્યારેક સમજીશું. આજે મુખ્ય વાત સમજી લઈએ. 31 પાનું લીટી નંબર 7 કે જેમાં આપણે પ્રાર્થના કરી શકીએ. સીતા માતાનો સંદેશો લઈને જવાનો છે હનુમાનજીએ. ક્યાં? તો રામ પાસે. આપણે પણ કહેવડાવવું છે કે દુઃખ આપણે પણ છે, ભગવાન તમે દૂર કરો. તો શું લખ્યું છે એમાં જુઓ? દીન દયાલ બિરિદુ સંભારી હરહુનાથ મમ સંકટ ભારી. હે પ્રભુ, તમે દીન દયાળ છો, મારું ભારે સંકટ કરેલું. એવી પ્રાર્થના આપણે કરવાની છે. 33મો દોહો કાઢો પુસ્તકમાંથી, કે જેમાં હનુમાનજી વરદાન માંગે છે રામ પાસે. રામ કહે છે કે બહુ જ કામ કરે, મારે કંઈક આપવું છે. દોહા નંબર 33 અને એ જ પાનાની છેલ્લી બે લીટી જોઈ લો. 36મા પાનાની હનુમાનજી શું માંગે છે? નાથ ભગતિ અતિ સુખ દાયની કૃપા કરી અનપાયની. હે નાથ, હનુમાનજી શું બોલ્યા છે? ભક્તિમાં જ સુખ છે, અનપાયન એટલે અવિરત. સમજી લેજો, આ વાત એકલા પાઠ કરો ત્યારે એમ પ્રાર્થના કરી શકાય કે હે પ્રભુ, અવિરત મને ભક્તિ આપો અને ભક્તિની કૃપા કરો. નાથ ભગતિ અતિ સુખદાયની, ભક્તિમાં જ સુખ છે. દેહો કૃપા કરી અનપાયન, મને અવિરત ભક્તિ આપો. બીજું કશું વરદાન મારે જોઈતું. આવું વરદાન હનુમાનજીએ માંગ્યું છે અને એ વરદાન આપણે પણ માંગી શકીએ છીએ. અને હવે આવી જઈએ 41મા દોહામાં. વિભીષણ શ્રીરામા શરણમમાં કરતો રામ પાસે જાય અને એમાં આપણે સમજવા જેવી વાત આવે છે. નીચે લખ્યું છે લીટી નંબર 3, રસ કરી ચલા વિભીષણ જબહી આયુહીન ભયે સતબહી. વિભીષણ ઘરમાં, કુટુંબમાં, પરિવારમાં દરેકને ભગવાન સજ્જન વ્યક્તિ આપે. એનું અપમાન થાય. વિભીષણનું અપમાન કર્યું, લંકાનું આયુષ્ય ખતમ થઈ ગયું. હનુમાનજીનું
અપમાન કર્યું, લંકા ખતમ થઈ ગઈ. આ ઉદાહરણ રામાયણ સમજાવે છે. વિભીષણને કાઢી મૂક્યો તો શિવ પાર્વતીને કહે છે કે વિભીષણ ચાલી ગયો, બધાનું આયુષ્ય ખતમ થઈ ગયું. અને નીચે કારણ શું લખ્યું છે જુઓ તો, સાધુ અવગ્યા તુરત કદી ન કરાય. રામાયણ સમજાવે છે, રાવણ જબહી વિભીષણ ત્યાગા ભયઉ વિભવરી તબહી અભાગા. રાવણે વિભીષણને છોડ્યો પછી અભાગ્યો થઈ ગયો. શિવજી પાર્વતીને કહે છે આવું. અને હવે આવી જઈશું આપણે 43 પગલામાં, નંબર 43. ભગવાનની પ્રાપ્તિ આપણે કરવી છે. આપણને ભગવાન ગમે છે, પણ ભગવાનને આપણે ગમીએ છીએ કે નહીં? તો ભગવાન પોતે બોલ્યા છે કે મને કોણ ગમે. લીટી નંબર 5 જુઓ એ દોહાની, દોહા નંબર 43. સન્મુખ હોઈ જીવ મોહી જબહી જન્મ મારી સન્મુખ આવે ને ત્યારે એના કોટી જન્મના પાપ દૂર થાય છે. પહેલું આવું ભગવાને કહી દીધું. પણ પછી એમ કહે છે કે મારી સન્મુખ પણ આવે. નીચે લખ્યું છે, જુઓ શું લખ્યું છે, પાપવંત કર સહજ સુભાવ મજનુ મોરતી ભાવલ્યા. કોઈ જીવ પાપી હોય, સંબંધ તો જીવનો જ છે, સાંભળી લો, તનનો બિલકુલ નથી, એને બળવાનું છે. અનેક જન્મોથી બળતું આવ્યું છે, અનેક બાબા આપણા બન્યા છે, અને ધ્યાન નહીં રાખેલું બની જશે. સન્મુખ આવે, કોટી જન્મના પાપ દૂર થાય. પણ ભગવાનની સન્મુખ કોણ જઈ શકે? પાપી જીવ હોય એને ભગવાનના ભજન ગમે, અને આપણને ગમે તો આપણો જીવ પુણ્યશાળી છે એમ સમજી લેવાનું કે એમને ભક્તિ ગમે છે, ભજન ગમે છે, અને એ મળે તો બધું એક બાજુ. તો આ આપણો જીવ તનની વાત નથી. બાકી તન તો બહુ બધી જાય છે, પણ મન એમાં ના હોય એનો કોઈ અર્થ રહેવાનો. અને હવે જો આગળ શું કહે છે, જો પેરુષ્ટ હૃદય સોઈ હોઈ મોરે સન્મુખ આવઈ સો. જેના હૃદયમાં દુષ્ટતા હોય એ આ પ્રટાંગણમાં પણ પ્રવેશ કરી શકે, ભગવાનના ધામમાં જઈ શકે. તો ભગવાનની નજીક જવાની વાત તો ક્યાંથી રહી? તો ભગવાનની નજીક કોણ જઈ શકે? હજુ ભગવાન બોલ્યા, જુઓ, નિર્મલ મન જન સોઈ પાવી પટ ચલ ચિત્તન ભાવ. 1000 ડૂબકી ગંગામાં મારીએ, મન નિર્મળ ના થાય શું કરવાનું? ભગવાન નિર્મળ ના રહે. ભગવાન કહે છે મન સાથે મારો નાતો છે, કોઈ જન્મમાં મન બદલાતું નથી. નિર્મળ મન એ જ ભગવાનને પસંદ છે, માટે મનને નિર્મળ કરવાનું છે. હવે આવીએ આપણે 51મું પાનું જુઓ જરા. અને એમાં વિભીષણ વરદાન માંગે છે. વિભીષણ તો ભગવાનની ભક્તિ ખૂબ કરી છે, ભગવાનને શરણે ગયો છે. ભગવાન કે મારા દર્શન ખાલી નહીં જાય, કંઈક માંગ. તો વિભીષણ શું બોલ્યો, શું લખ્યું છે ઉપર, ઉરકછ પ્રથમ વાસના રહી પ્રભુ પદ પ્રીતિ સરિત શોભઈ. ભગવાન તમારા મેં દર્શન કર્યા ને, તમારા ચરણની પ્રીતિ થઈ ને, હવે મારા હૃદયમાં કોઈ ઈચ્છા રહી. આપણે તો કેટલી યાત્રા કરીએ, આપણી ઈચ્છાનો અંત આવે પછી આપણા જન્મનો અંત ક્યાંથી આવે? વિભીષણ તો એક જ જન્મમાં કહી દે છે કે ભગવાન ઉરકછ પ્રથમ વાસના, હૃદયમાં કોઈ ઈચ્છા નથી, તો ક્યાં ગઈ? ભગવાન તમારા ચરણમાં પ્રીતિ થઈ ને, બધી ઈચ્છા એમાં જતી રહી. પણ ભગવાન કે નહીં, મારે તને વરદાન આપવાનું છે, મારું દર્શન ખાલી નહીં જાય. તો શું કહે છે જુઓ, વિભીષણ કયું વરદાન માંગે છે? નીચે લખ્યું છે જુઓ,
ભક્તિ પાવની દેવ સદાશિવ માનવાવની. હનુમાનજી કરતા વિભીષણ વરદાનમાં ચડી ગયો. કહે છે કે ભાઈ હવે તમે એવી કૃપા કરો કે શિવજીના મનને જે ભક્તિ ગમે છે ને ભક્તિ મને આપો. તો શિવજીના મનને તો રામ ભક્તિ ગમે છે. અવિરત ધ્યાન અવસ્થામાં રામ 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 રટે છે. આપણે શ્રાવણ મહિનો આવશે ભક્તિ ચાલી કરી દઈશું ને ઓમ નમઃ શિવાય કે મંત્ર કે અજામય કે નમામિ શમીશામ કે શિવ તાંડવ કે શિવ મહિનો બધું આપણને એમ થાય કે શિવજીને બહુ જ વાલું છે, પણ એનાથી વધારે વાલું છે રામ રક્ષા સ્તોત્ર. કારણ કે શિવજીને રામ નામ વાલું છે એટલા માટે. તો એ કહે છે કે શિવજીને જે ભક્તિ ગમે છે ને ભક્તિ મને આપો. અને રામ કહે છે સારું તને એ ભક્તિ મળશે એમ કહીને ભક્તિ આપી દીધી છે. હવે 58મું પાનું જોઈશું આપણે કે જેમાં ફરી પાછી માંગવાની વાત આવી છે, પણ ક્ષમા માંગવાની છે ભગવાન પાસે. લીટી નંબર 3. મિલત કૃપા તુમ્હાર પર પ્રભુ કરી પુર અભયાદન એક ઉદરી. હે પ્રભુ, અમે તો અનેક અપરાધ કર્યા છે, પણ હૃદયમાં અમારા અપરાધ દર્શો એવી પ્રાર્થના કરાય. હવે દરિયો દેવ છે. સમુદ્ર મંથનમાંથી આપણને ખબર છે કે 14 રત્નોને ખુદ લક્ષ્મી માતા પણ એમાંથી પ્રગટ થયા છે. અને એ સમુદ્ર 3 દિવસ તપ ભગવાન કરે છે. ભગવાનને માર્ગ નથી આપતો, પણ જ્યારે ભગવાન બ્રહ્મબાણથી વેદન કરવા જાય ત્યારે સોના માણેક રત્નનો થાળ લઈ ભગવાનના ચરણે મૂકી માફી માંગે છે. તો સામેના પાના ઉપર જુઓ તો ભગવાન શું બોલે છે? મમતા રત સન જ્ઞાન કહાની. મમતામાં આપણું મન ડૂબ્યું હોય, જ્ઞાન અંદર આવવા દે. પછી નીચે લખ્યું છે કે અતિ લોભી સન વિરતિ બખાની. લોભ હોય અને ત્યાગની વાતો ન કરાય. આવું ભગવાન બોલ્યા છે. અને પછી ભગવાન જ્યારે બાણ ગામે કનક થાળ લઈ માફી માંગવા આવે ત્યારે નીચેથી દોહા નંબર 58 લીટી નંબર 3 જેમાં હાથ જોડી ભગવાનને શું કહેવાનું છે? સભય સિંધુ ગહી પદ પ્રભુ કે રે ક્ષમાઉનાથ સબ અવગુણ મેરે. આપણે પણ આપણા અવગુણ આપણામાં હોય તો માફી માંગવાની છે ફરજિયાત. પાછળ પાનું ઉલટાવો. બધા રાખીએ, ભક્તિ કરીએ, કંઈક કરીએ તો કે આ મારી ઈચ્છાનું કામ થાય એવું કરાવવા માટે આપણે કર્મ કરીએ છીએ. પણ આમાં તુલસીદાસ જો દોહા નંબર 59 ઉપરની બે લીટીમાં લખ્યું છે, ભગવાન તમારી સ્તુતિ ગાઈ પ્રભુ આજ્ઞા અપેલ શ્રુતિ ગાઈ કરસો બીજો તમારી સોહાય. ભગવાન તમે આજ્ઞા આપી ત્યારે અમે એક પાનનું વળતું નથી એવી ખબર છે આપણને, તો આપણે કહીએ છીએ કે અમે કરીએ છીએ. તમે આજ્ઞા આપી અમે શ્રુતિ ગાઈ. બેગી એટલે ઝડપથી. ભગવાન તમને ગમે એ કામ તમે ઝડપથી અમારા માટે કરો. અમને ગમે એ કરશો, તમને ગમે એ કરો. આમાં એવું લખ્યું છે. 21માં દોહામાં જો ઉપદેશની વાત છે. 1-2 દોહાની ઉપદેશની વાત, પછી આપણે આરાધનામાં અંદર આવી જઈશું. દોહા નંબર 21 કયું છે? પાન નંબર 26માં 23 દોહા નંબર 23માં. મોહ મૂલ બહુસૂલ પ્રદ ત્યાગ તમ અભિમાન ભજૌ રામ રઘુનાયક કૃપા સિંધુ ભગવાન. મોહનું મૂળ બહુ જ પીડા આપે છે. અભિમાન છોડી દો, ભક્તિ કરો. ભજવું રામ રઘુનાયક કૃપા સિંધુ ભગવાન છે. અને એક 38નો બોલો, દોહા નંબર 38. काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब परिहर रघुबीर ही भजौ भजै जय शांत. પરિહરી કરકે ત્યજી દેવું, અવગુણ છોડી દે, ભક્તિ કરવી એ સજ્જન કહેવાય, એ સંત કહેવાય. કયા? કામ ક્રોધ મદ લોભ નરકના દ્વાર છે. અવગુણ છોડી ભક્તિ કરીએ અને સંત કહેવાય. આવી ઘણી બધી ઉપદેશની વાતો છે કે જેમાં રામાયણના વિવિધ પાત્રો બદલાઈ જાય છે.
હનુમાનજીને સંકટોનો સામનો પછી રાક્ષસ સુરસા આવે, સિંહિકા આવે, સોનાનો પર્વત માર્ગમાં આવે અને હનુમાનજીને કે વિશ્રામ કરો. આપણને રસ્તામાં સોનું મળ્યું તો આપણે શું કરીએ? હનુમાનજીને પર્વત મળ્યો છે. સાચા સેવકની આ કસોટી છે કે આમાં ભરમાય છે, આમાં ઉભા રહે છે. પણ હનુમાનજી સોનાના પર્વતને સ્પર્શ કરી પ્રણામ કરી કહી દે છે કે રામતાજ વિના મારે વિશ્રામ કરવાનો નથી. તો આપણે આ આરાધના ગઈશું એમાં ફક્ત 1.5 કલાક પરાણે થાય, એમાં વચ્ચે ક્યાંય વિશ્રામ નથી, કારણ કે હનુમાનજીને વિશ્રામ નથી. આપણે મુસાફરી આપણી સાથે કરીએ છીએ એવું આપણે વિચારવાનું છે. બીજી તો ઘણી બધી વાતો છે, ફરી ક્યારેક સમજીશું. કારણ આપણે સ્વાર્થી છીએ તો ફળ આપણને શું મળશે? જુઓ દોહા નંબર 60. સ્વાર્થ વિના પ્રીતિઓ કોઈ ના કરે, ભક્તિઓ કોઈ ના કરે એવી આપણને ખબર છે. તો ભગવાન કહે છે કે જો આ તમને ફળ કહી દઉં, સકલ સુમંગલદાયક રઘુનાયક ગુણગાન સાદર સુનઈ દેત લઈ ભવ સિંધુ વિના જલ જા. આદરપૂર્વક સાંભળશે ને એ પણ બહુ સાગર કરી જશે. આદરપૂર્વક કોઈ ગઈ નહીં શકે, સાંભળી તો બધા શકવાના છે, પણ આદરથી સાંભળવાનું એવી શરત મૂકી છે. હવે એક થોડીક વાર પુસ્તક પણ બંધ કરવાનું છે. આપણે દાદાને અહીંયા આસન આપવાનું છે. સ્થાપન અહીંયા કરેલું છે. સુંદર મજાનું ધામ છે, રેડિયાનું આપણું રામજીનું ધામ છે અને એમાં એમની બહારની આરાધના આપણે કરવા જઈ રહ્યા છીએ. જ્યારે સૂચના મળે ત્યારે આપણે પુસ્તક ખોલીશું. તુલસી કૃત સુંદર કાંડ કથા કરુમતિ અનુસાર પ્રેમ સહિત ગાદી ધરું પધારો પવન કુમાર. આઈ હનુમંત વિરાજે કથા સુનો ઇતિહાસ. तुम सेवक रघुनाथ के मैं तुम चरणों के दास. राम कथा के रसिक तुम भक्त राज मदिधीर. आई सुहासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिली. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी. वरणौ रघुवर विशद जश जो दायक फल चारि. बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार. बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार. बंधु तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज. कली समुद्र गुणत लख्यो प्रगट्या शब्द जहाँ. सियावर रामचंद्र की जय. पवन सुत हनुमान की जय. गुरु श्री महावीर स्वामी की जय. आद्य शक्ति अम्बे मात की जय. अपने अपने कुल देवी मात की जय. सरस्वती मात की जय. या कुंदेन्दु तुषार हार दया. या शुभ्र वस्त्रावृता. या वीणा वरदंड मांडित करा. या श्वेत पद्मासना. या ब्रह्माच्युत शंकरं प्रभुतिमीर. देवै सदा वन्दिता. श्यामां पातो सरस्वती भगवती. निःशेष जाड्या वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ. निर्विघ्नं
પ્રથમ પાનું કિષ્કિંધાકાંડ. કોઈ વાદ્ય હવે આપણે નહીં વગાડીએ કારણ કે શબ્દો સાંભળવાના છે. પહેલી લીટી મારી, બીજી આપની. નથી બોલી શકતા, રામ નામ સાથે શ્રવણ કરીશું. પ્રયત્ન એવું કરીશું કે એક પણ લીટી ચૂકી ન જવાય. પહેલી સાંભળવામાં, બીજી ગાવામાં, બોલવામાં, વાંચવામાં. ફાવે તો ટટ્ટાર બેસવા પ્રયત્ન કરો. બીજું ફાવે તો થોડા આપણે ઊંડા ઊંડા શ્વાસ લઈ લઈશું. હનુમાનજીનું નામ લઈને, રામનું નામ લઈને. હા, સૌથી પહેલું વાક્ય છે ઓમ શ્રી પરમાત્મને નમઃ. પરમ આત્માને નમસ્કારથી આરાધનામાં જવું. એ વાદ્યમાં તમને શબ્દો સાચા નહીં સંભળાય માટે ટટ્ટા બેસી પુસ્તક હાથમાં, કારણ કે આપણા ફોન કરતા ઓછું બને છે. પહેલો શબ્દ જુઓ, ઓમ શ્રી પરમાત્માને. મળી જશે ને? પહેલી રીતે મારી, બીજી તમારી. શ્રી પરમાત્મને નમઃ. પ્રણવો પવન કુમાર ખલબન પાવક જ્ઞાન ગન જા સૂર્ય મંગલ ભવન મંગલહારી ઔષધ શરત ચિર બિહારી અંગદ ગાઈ જાઉં મેં પારા जिय संशय कछु कीर्ति पारा जाम वंश का तुम सब लायक पठय बिनि सबहि कर नायक गाई रीच बलि सुन हनुमाना राज प्रसादि रजत परमाना पवन तनय बल पवन समाना सुनि विवेक ज्ञान निदाना पवन सुकाज कठिन जग माई जो नहीं मोहि नाथ तुम पाई राम काज यदि तव अवतारा सुन गई भयो कल्प जाकारा कनक बरन तन तेज विराजा मानव अपर गिरिन कर राजा सिंहनाद करि पारै पारा लीलय नादो जल निलकारा सहित सहाय राम नहीं मारी मानव आदि गुण उतारी जामवंत ने पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो मोहि कीर्तन करहु तात तुम जाई कीर्तन वेदी कहो सुधियारी तब निज बुझ बल राजीव नयना कौतुक लागी कनु कपि सेना कपि सेन संग सुनार ऋषि जय राम सीतै आनिए त्रैलोक पावन सुजन सुर मुनि नारद आदि बखानिए जो सुनत गावत गात समझत परम पद नर पाई रघुबीर पद पादोज मधुकर दास तुलसी गावई बहु भेषज रघुनाथ जसु सुनि जिनर अरुणारी दिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करई त्रिशिरारी नीलोत्पल तन श्यामा काम कोटि शोभा अधिक सुनियदास गुण ग्राम जासु नाम भगवत मंगल भवन मंगलहारी औषध शरद चिर बिहारी श्री गणेशाय नमः श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघम् निर्वाण शान्तिप्रदम् ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषा
रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं